नमस्कार दोस्तों। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ जो कि सच ज्ञान है, उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको हमें समझना चाहिए, परखना चाहिए। संसार सागर के अंदर छुट्टन की विधि केड़ी है। फासन की सब कोई बतावे, छुट्टन की कोई विरला रे। छुट्टने की विधि कोई विरला ही दसदा। सो छुट्टन की जिहड़ी विधि है वो गुरबाणी के अंदर सानू दसी हुई है, जो कि आपां ने सुननी भी है, पढ़नी भी है, मननी भी है। कबीर साहब दे बचन, नानक जी दे, रविदास जी दे, नामदेव जी दे, क्योंकि उन्होंने आपां श्रेष्ठ उत्तम और जगे हुए आप जपे अवरा नाम जपाए। सो जिहड़ी संत दी संत है, गुरु है, बाबे है, तो इसने सानू दोस्तों भरमित किया होया है। और दास का ये 50 साल का तजर्बा भी रहा है कि इन्हों ने जो संत बन के बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं, बाबे बन के बैठे हैं, इन्होंने हमको फंसाया है। इन्होंने फंसाया, छूटने की विधि नहीं बताई, इन्होंने फंसने की विधि बताई है। और हम आपको बताते यही हैं, हम आपको बताते यही हैं कि हम आपको यहाँ से छुड़ाएंगे। दोस्तों, ये संत बाबे जो गुरु देह में आके बैठे हैं, अभी तक इन्होंने किसी एक को नहीं छुड़ाया, किसी एक को भी पार नहीं किया। और जो दास बन के रहे हैं, और जो दास बन के रह रहे हैं, वो और आपके गुरु नहीं बनेंगे। आपको ये नहीं कहेंगे मेरे चरण धो के पियो। आपको दोस्तों ये नहीं कहेंगे कि मेरे गले में फूलों की हार पाओ। आपको ये नहीं कहेंगे कि ये माला जपो, पकड़ो माला, और आपके गले में कोई तग्गा तबीत बांध देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आपने खोजना है। और मैं पीछे बेनती भी करी थी, ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। क्योंकि जितने भी बनारस के अंदर होए, काशी के अंदर होए, इन्होंने किसी ने भी छुटने की विधि नहीं दसी। इन्होंने कर्म धर्म के अंदर फसाया, मजहब के अंदर फसाया। इन्होंने सानू भरमित ही किया है। दोस्तों, ये भरम करन तो बगैर कुछ नहीं होर बता सकते। सानू ये भरमना तो अंदर ही जीव कल्याण नहीं होने देंदे, फसा के रखना और अपने नाल जोड़ के रखना, अपनी देह नाल जोड़ के रखना। की कहंदे, गुर की मूरत मन में ध्यान। कहा तो ये सी कि साडा अंदर गुरु बैठा है, उसकी आपां खोज करनी है। इन्होंने अपने आप अपनी देह नूं गुरु बना लिया, बना के देह नूं गुरु कहंदे मेरा ध्यान धरो, मैं गुरु मेरा ध्यान धरो। सो दोस्तों, आपां इसनूं खुलासा होर वधिया तरीके नाल करदे आ। आओ बाबा धर्म सिंह जी तो आपां सुनते हैं असल सच्चाई है की है। संत आता है तो पालणगे मुड़ के, यह संत कहना छड़ के सिख बन जाएंगे, संत नहीं गा सकणगे। क्योंकि गुरु ने संत नहीं बनाए, सिख बनाए ने। यार धोतियां पा लैणगे, कछहरे ला के डेरे रखण फेरे अपने, भगवें कपड़े पा लैणगे। चल कपड़े जहे जे मर्जी रखण, सानू की है।
ਕਾਲੇ ਰੱਖਣ, ਪੀਲੇ ਰੱਖਣ, ਭਗਵੇਂ ਰੱਖਣ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਰੱਖਣ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕੜਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਮਣਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੱਚ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪ ਸੁਣੀਏ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੈਦਾ ਸੀ ਕੜਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸੰਤ ਗਾਉਣਾ ਦੇਣ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਚਿਮਟੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਤ ਬਣ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਾਓ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਕਿਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੋ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਇਹ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਦਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਖਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਦਾ ਸਾਧ ਦੱਸਿਆ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਖਤ ਹੋਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾ ਚੱਲ ਸਾਫ ਹੈ, ਦੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਫ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੀ ਦੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਚਲਾ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਕੰਡਾ ਵੱਧਦਾ, ਕੰਡਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁਭਦਾ। ਚਲਾ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ। ਜਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਖਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਖਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਖਤ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਾਮ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਖਤ ਨੇ। ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਮੱਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਵਰਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਬੈਠੀਏ ਨੇ ਦੂਏ ਧਰਮ ਦੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਇਹ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਮੀ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਖਤ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ? ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੌਮ ਮੰਨਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੌਮ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਮਾਜ ਮੰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਮੰਨਣ ਵੀ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਗੱਲ ਸਮਾਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਮਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਹੋ ਜੂ? ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਰੀਰ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਹ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਬਾੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਰਲੇ ਬੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਰਡ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਦਲਣਾ ਬਦਲਦਾ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਣੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਭਵਖੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ ਦੁੱਖ,
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਾਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਸਕ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਉਣਾ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅਧੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮਸਕੀਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਸਕੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਕੀਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਸਕੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਸਕੀਨ। ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇਰੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਸਾਡੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਟੇਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ। ਟੇਕ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਧੁਨ ਨਾਮ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ।
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਤਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਧਾਰ